الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi faqaha fi dinihi man safahu min ulama'il a'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ashabihadz zulam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al khairu 'adatun wa syarru lajajatun faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla bi khaizainillah nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa salli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kayfa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب علمك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alayna. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana ولا تعسر علينا. ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع العاملين عاملين المشرفين في الدين ودرجة من أولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى جميع أئمة المذاهب الأربعة مقلدين في الدين وإلى سلطان العلماء شيخ زيد بن عبد السلام وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره
وإلى حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي وإلى جميع أولياء التسعة وإلى جميع المشايخ من سلسلة الطريقة النقشبندية وإلى جميع أصحاب الموارد وإلى جميع أصحاب الراتب وأصولهم وفورهم أن الله يولي درجتهم في الجنة ونزل علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعنا من الدين والدنيا والآخرة ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بهنا مكان خصوصا آباءنا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا خاننا خاناتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا للمرحومين والمرحومات من هذه الجماعة مسجد نور على نور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جميع مثواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ثم الفاتحة نسأل الله زوجنا فقنا ووالدينا وسادة مشايخنا ومعلمينا وحبابنا المحبوبين أن الله يولي درجتهم وأن الله يفقنا وإياهم بالصحة والعافية ونكون خصوصا إلى جميع المسلمين والمسلمات ولمن صانا بالدعاء ولمن أحسن حب إلينا ولمن عادانا أن الله يفقنا وإياهم بالصحة والعافية والسلام والسعادة والبركة والخير وجعلنا من الخير حسن مرادنا بالخير جالب الخير ودافع الشر ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Hadaratul asatidul hujjajil mukarramin wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat. Segenap para bapak dan ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Duha Masjid Nurun ala Nurin, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian hadis kita melalui kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, masih di dalam bab tentang keutamaan ilmu, hadis sampai nomor 10 kemarin. Sekarang yang ke-11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu jannata. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Rasulullah mengatakan lan yashba' tidak akan pernah sama sekali kenyang. Jadi tidaknya enggak sembarangan tidak. Kalau lam alif atau lam nafi, la itu tidak biasa aja.
Tapi kalau sudah lan, ya, ini lebih daripada la gitu. Ya. Jadi ada lam alif nafi, la nafi, ya, artinya la peniadaan. Nah, kalau ini lan, ini peniadaan yang lebih-lebih, ya. Seperti dalam firman Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Tidak akan pernah sama sekali ridho, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kita, ya, sehingga kita mau mengikuti tata cara hidup mereka gitu. Jadi lan ini menunjukkan sesuatu yang amat sangat mungkin, amat sangat tidak mungkin gitu. Lan yashba'a, jadi namanya mubalaghah, artinya berlebihan. Tidak akan pernah kenyang, kata Nabi. Mu'minun, seorang mukmin, min khairin, daripada kebaikan, hatta yakuna, sehingga menjadi apa pada dirinya, muntahahu, tujuan akhirnya, hasilnya adalah al-jannata, yaitu sorga. Jadi nggak akan pernah kenyang seorang mukmin dari berbuat kebaikan. Tidak akan pernah kenyang seorang mukmin dari berbuat kebaikan, sehingga tujuan akhirnya, sehingga hasil akhirnya adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama kita bahas tentang surga yang bakal dimasuki oleh istri-istri yang solehah, ya, baru kemarin diupload potongan ya. Nah, dikatakan di sana hadis Nabi, ya, bagaimana perempuan itu bisa masuk surga bukan hanya dari satu pintu, tapi dari semua pintu kecuali jendela. Nggak ada jendela, ya, pintu aja semuanya. Iya. Apa itu? Ya, Ida sholatul mar'atu khamsaha, puasa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri, taat kepada suami, maka dikatakan kepada istri yang begitu, ya, masuklah ke dalam surga Allah dari pintu surga manapun yang ibu-ibu mau, ya Allah. Amin ya Rabbal. Maka ibu-ibu tidak akan pernah kenyang, sehingga betul-betul bisa masuk ke dalam surga Allah dari pintu surga manapun yang ibu-ibu mau, kecuali ibu-ibu maksimalkan sholat 5 waktu, maksimalkan puasa Ramadan, betul-betul menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah berhenti untuk terus taat kepada suami, insya Allah. Ya, jadi insya Allah dah, kalau sudah ngerti ilmunya, sudah dapat motivasi pentingnya ilmu, ya, dari baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah bagi istri-istri yang solehah yang berilmu, dia tidak akan pernah ada kata kompromi, kecuali taat aja udah sama suami, apapun bagaimanapun gitu, sepanjang suami tidak menyesatkan kita gitu, ya. Sebab keberadaan suami bagi istri, ya, kebutuhan primernya adalah bahwa suami menjadi tameng dari siksa api neraka buat para istrinya gitu. Itu kebutuhan primer, ya. Jadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok keberadaan suami bagi seorang istri adalah yang penting nanti di hari kiamat bebas dari siksa neraka sepanjang dia taat dan mendapatkan ridhonya. Apalagi kalau sampai mendapatkan ridhonya suami, bukan hanya bebas dari neraka, insya Allah masuk ke dalam surga, ya. Dah. Jadi mau bahagia dunia, sengsara akhirat, atau biasa-biasa saja di dunia tapi yakin insya Allah bahagia di akhirat, gitu pilihannya. Nah, bagi kita yang yakin bahwa dunia ini hanya sementara, ya, dunia ini hanya jembatan, ya, kita sedang membangun bangunan rumah yang indah, ya, di dalam surganya Allah, maka kita yakini semua biarkan sajalah balasannya nanti di hari akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, begitupun juga halnya dengan menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu ini kalau kita betul-betul sudah dapat banyak kabar dari baginda Rasul, ya, hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu tentang keutamaan menuntut ilmu, maka udah nggak pernah bosan kita ngaji gitu, ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak ini
jamaah majelis duha, jamaah majelis maghrib, taklim maghribnya, taklim zuhurnya, ya. Kita menumbuhkan kecintaan kepada ilmu, ya, bukan hanya sekedar rame-rame kemudian mencari siapa pengisinya, siapa pengajarnya, ya, orang terkenal bukan, artis apalagi, enggak ada, ya. Kita semata-mata ingin hadir saja di mana ada kesempatan, ada luang waktu, ada sehat badan, kita ingin duduk saja sudah, ya. Duduk di majelis ilmu dari mulai berangkat sampai duduk sampai pulang kembali, hidup kita senantiasa dinaungi oleh sayap rahmatnya Allah yang dibawa oleh para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, udah lama nggak baca Ustaz. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nambah lagi motivasi kita untuk senantiasa berada pada jalur ilmu, ya, bukan hanya sekedar dalam jalur ibadah ritual semata, ya, melainkan berada pada jalur ilmu. Kalau hanya berada pada jalur ibadah, belum tentu dia menjadi pencinta ilmu, ya kan. Banyak orang ibadah yang kosong, ya, hanya semata-mata ritual, hanya semata-mata gerakan-gerakan kosong, hanya semata-mata menggugurkan kewajiban, gitu, ya. Bukan kita seuzon, ini memang sudah ada rujukannya, ya kan. Orang macam-macam ibadah, 3 orang ibadah yang paling rendahnya, ya, semata-mata pengen dapat dunia, gitu, semata-mata pengen dapat dunia. Nah, ini nggak salah selama dia ngarepin dunianya dari Allah, pengen rezekinya lancar, duhanya rajin, pengen rezekinya lancar, waqiahnya rajin, gitu kan. Bagus lagi tuh, pengen dunianya lapang, hartanya senantiasa bertambah, dia punya keyakinan dengan sedekah, bagus gitu, ya. Tapi semua ibadah yang dia lakukan tadi tuh yang saya sebutin, semata-mata pengen dapat ganti di dunia, cash tunai di dunia. Kalau dia mengharapnya kepada Allah, nggak salah dan ini betul. Tapi ini motivasi ibadah yang nomor 3. Ada di atasnya lagi, ada orang nggak ngarepin dunianya mau gimana kek. Yang penting bagaimana konotasi dia adalah nanti akhirat. Dengan dia tahajud supaya jauh dari neraka, bisa masuk surga, ya. Dengan dia duha jauh dari neraka, masuk surga, dapat pahala. Dia sedekah juga pengen dapat pahala, nggak ngarepin balas di dunia. Pokoknya semuanya akhirat, gitu, ya. Bagaimana ada jaminan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lebih bagus lagi. Dan di atasnya ada yang lebih bagus lagi, dan ini yang paling bagus,
dia nggak peduli dengan dunia dia juga nggak takut dengan neraka, juga nggak begitu pengen daripada sorga. Yang penting bagaimana dia tahajud, dia duha, dia hajat, dia tasbih, dia puasa, dia baca Quran, dia sedekah. Semua kebaikan yang dia lakukan semata-mata ingin mendatangkan keredaan, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelas tinggi, ini yang luar biasa gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat orang yang ibadahnya betul-betul dengan ilmu, setidaknya adalah ya nomor 1, nomor 2 gitu kan, nomor 3 barangkali persentase sedikit gitu ya, dan masih banyak lagi orang yang ibadahnya itu tidak ada pada tiga-tiganya ya, tidak ada pada tiga-tiganya, dia sekedar gerakan-gerakan kosong. Maka kemudian ya, baginda Rasulullah SAW melakukan perumpamaan ya kan, perumpamaan terkait dengan mulianya, tingginya kedudukan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah gitu. Fadlul alim 'alal 'abidi, perumpamaan keutamaan orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah. Adalah kafadli, seperti keutamaanku ala adnakum, atas orang-orang kalian yang paling rendahnya. Bayangin coba, bisa dibayangin Bu ya, bayangin dulu sebentar ya. Perumpamaan orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, orang berilmu dengan orang ahli ibadah, itu perumpamaan seperti kemuliaanku kata Nabi dengan orang-orang di antara kalian yang paling rendah. Coba, Nabi di ujung sana, iya kan, kemuliaannya bukan sekedar afdalun nas, tapi beliau adalah afdalul anbiya wal mursalin. Beliau seutama-utamanya nabi dan rasul. Kemudian dibandingkan dengan orang-orang di antara kalian yang paling cemen, kira-kira begitu. Yang paling cemen, yang paling rendah nih. Ya Allah, ya ini lagi namanya mubalaghah, ya. Penyampaian yang demikian berlebihan, tetapi bukan tanpa makna ya, melainkan betul-betul inilah yang diangkat ya oleh Allah dan Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan orang berilmu. Maka kalau sudah sampai pada motivasi kayak begini ya, kecintaannya dia kepada ilmu udah nggak ada kompromi lagi pokoknya. Dan bagi kita kalau yang masih dalam tahap-tahapan awal, selalu banyak tantangannya. Mau hadir majelis ilmu itu selalu banyak tantangannya. Ya sama juga dengan ibadah gitu. Orang-orang yang ibadahnya masih tahapan-tahapan awal berat, banyak tantangannya. Ya, tapi kalau kita paksakan, kita lawan terus, insya Allah itu akan bertahap, semuanya akan menjadi ringan. Dan yang perlu kita ingat adalah yang namanya talbisu iblis. Talbisu iblis, tipu daya iblis itu nggak pernah berhenti gitu. Pokoknya di mana aja ada orang ingin berbuat kebaikan, iblis yang gerah, iblis yang nggak pernah tenang, sampai akhirnya kemudian ketika orang sudah sakaratul maut, ya sakaratul maut, di situ iblis masih terus berperang. Makanya di sini peranan daripada lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Tuntun orang-orang yang bakal mati, yang sudah sekarat. Karena di situ iblis masih bermain. Ibarat pertandingan sudah ya adu penalti ya, iblis sudah injury time gitu. Di situ iblis masih bermain. Nah, kalau kita manusia kurang peduli ya, apalagi kurang dapat informasi model kayak begitu, nah bisa jadi banyak anak cucu Adam yang tergelincir di penghujung hayatnya ya, di masa-masa sakaratul maut oleh iblis digelincirkan, boleh jadi ya. Maka na'udzubillah wala'iyadzubillah, selain kita berharap dari pertolongan orang lain, kita juga pastikan diri kita kuat dengan benteng zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangankan untuk ilmu, ibadah aja beratnya begitu ya, ilmu juga begitu, awal-awal berat gitu ya, sampai terus kita paksakan, sampai kita berhasil, sampai kita menang, melangkahkan kedua kaki kita dan mengayunkan kedua tangan kita di majelis taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bagaimana tidak demikian mulianya
Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, innallaha wa malaikatahu ahlis samawat wal ard hatta namlata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi sampai pada semut di tempatnya, di rumahnya, di lubangnya, sampai pada ikan, semuanya yusalluna ala muallimin nasil khaira, ya bersolawat, memintakan rahmat, memintakan ampunan atas orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, ya. Kalau saya boleh kasih analisa, ya, ini mudah-mudahan tidak ada kesalahan, ya, pada dunia pesantren misalkan, ya, walaupun akhirnya kembali ke pribadi masing-masing, ya, gitu. Kalau saya lihat memang perlu bagi kita ini memahami dan juga kalau perlu menyelami pesantren-pesantren tradisional, gitu, ya, dibandingkan dengan pesantren modern, ya, untuk menumbuh kembangkan kreativitas anak. Memang pesantren modern itu, ya, sudah nggak diragukan lagi, gitu. Kalaupun akhirnya banyak juga lulusan pesantren modern masih ada yang kurang begitu percaya diri, ya kembali ke pribadinya. Tapi umumnya percaya diri, kreativitasnya muncul. Tapi kemudian untuk kecintaan kepada majelis-majelis ilmu, ini kalau analisa pribadi saya boleh jadi salah, gitu. Ini masih agak rendah dibandingkan dengan pesantren tradisional, gitu. Kalau pesantren tradisional, karena memang gaya sehari-harinya adalah duduk, gitu kan, gitu. Duduk di majelis-majelis ilmu, ya bersila, ya duduk ya duduk yang miring begitu tuh, ya. Kemarin baru ngeh ketika jenguk Mustafa di Cirebon minggu kemarin tuh. Mustafa duduknya duduk miring, duduk model ibu, gitu kan, duduk miring begitu. Terus sama pimpinannya kawan saya itu, Mustafa bersila aja, gitu, bersila. Jadi ternyata itu anak-anak santri adabnya begitu di hadapan kiai, gitu. Dianggap songong kalau santri di hadapan kiainya bersila, gitu. Kalau bukan thalabul ilmi, ya, kalau thalabul ilmi biasa bersila kan, menyimak kitab, gitu. Tapi kalau sudah bukan sedang nyimak kitab, nyimak bacaan, yang ngadep kiai biasa aja, gitu, itu duduk bersila dianggapnya kurang etika. Maka kemudian Mustafa kemarin duduk miring begitu gaya ibu-ibu, disuruh bersila begitu, sama dengan kita gitu. Demikian memang adab, ya, perilaku yang dipraktikin di pesantren tradisional ini perlu ditanamkan juga kepada anak-anak, gitu. Apalagi kalau sudah di jalan, kiainya lewat, seperti yang pernah saya sampaikan itu, ya. Jadi sebab sekali lagi, betapapun tingginya derajat orang berilmu, tetap, ya, dalam sudut pandang agama, sudut pandang Rasulullah dan para ulamanya, para penerusnya, para pewaris Nabi, adalah bahwa orang yang beradab jauh lebih mulia daripada orang berilmu tapi kurang etika, kurang adab, gitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'a wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu
fil ma'i wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'il kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-ilma faman akhazahu akhadha bihadzin wafirin. Sadaqa Rasulullah SAW. Hadis yang ke-13 ini melengkapi hadis yang ke-12. Tadi hadis ke-12 saya sudah menambahkan terjemahnya ya, ketika potongan hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira, sampai pada ikan ya itu meminta ampunan. Nah, itu saya tambahin ya. Sebenarnya kalau la yusalluna itu hanya memintakan rahmat gitu, bersolawat memintakan rahmat. Nah, ampunan ternyata ada sendiri pada nomor 13 ini, ada tulisannya la yastaghfiru ya, bahwa orang-orang berilmu itu dimintakan ampun ya, atau meminta ampunan untuknya, untuk orang berilmu. Siapa yang minta ampunan? Makhluknya yang ada di langit, makhluknya ada di bumi, sampai ikan ya, yang ada di air, itu semuanya pada minta ampun kepada Allah buat orang-orang alim. Amin ya rabbal alamin. Ya, lengkapnya dari Abu Darda. Abu Darda ini salah seorang sahabat Nabi juga yang ahli ibadah. Ya, alhamdulillah akhirnya kemudian meriwayatkan hadis tentang pentingnya ilmu. Ya, dulu Abu Darda dalam sebuah riwayat pernah kita lewatin dalam kitab ini ya, itu yang dikenal dengan ahli ibadahnya beliau, sampai-sampai ibadahnya kurang pakai ilmu ya, dia pentingkan diri dia sendiri, diaduin ya, anak istrinya sendiri ya. Sekali waktu datang sahabatnya Abu Darda ya, datang bertamu, kemudian yang bukain istrinya Abu Darda gitu. Istrinya Abu Darda enggak dandan, kumel, dekil and kumel, lecek gitu ya. Kata sahabatnya Abu Darda, kenapa kamu nih kok kagak dandan gitu kan? Apa kata istrinya Abu Darda, ngapain juga gue dandan, mau dianggurin terus sama laki gue gitu. Dianggurin, emang kenapa dianggurin? Dia puasa mulu gitu katanya. Akhirnya kemudian diaduin kepada baginda Rasul ya. Ya, ada sahabat kita yang puasa terus kerjaannya sampai istrinya dianggurin ya. Akhirnya kemudian ditegurlah Abu Darda, jangan begitu ya. Kalaupun saya puasa terus, Allah yut'imuni, Allah yusqini, begitu. Maka Nabi itu suka merahasiakan amalan, khawatir ditiru sama para sahabatnya. Kalaupun saya puasa terus, Allah yang ngasih saya makan, Allah yang ngasih saya minum gitu. Kalau kita bangun malam, badan kita juga punya hak untuk istirahat gitu ya. Badan kita punya hak juga untuk makan dan minum. Badan kita punya hak juga untuk bercengkerama, bercanda ya dengan pasangan-pasangan kita gitu. Nah, akhirnya kemudian Abu Darda ditegur, dan setelah itu ya sudah, akhirnya puasa. Sempat ngeyel juga ya. Aku sanggup ya Rasul puasa tiap hari ya. Shaumud dahar namanya, shaumud dahar. Ya, kalau kita shaumud dahar, puasa dahar ya, puasa mangan terus gitu kan. Shaumud dahar. Shaumud dahar itu artinya puasa sepanjang masa. Ad-dahru itu puasa sepanjang masa ya, terus puasa gitu. Iya, masih mampu puasa tiap hari, tapi ada yang lebih bagus ya, puasa Abu Daud gitu ya, sehari puasa sehari tidak gitu. Tapi aku masih sanggup ya Rasul ya, puasa hari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Tapi ada yang lebih bagus lagi ya, puasalah kamu tiap bulan 3 hari, nah gitu, namanya puasa ayyamul bid gitu kan, 3 hari aja.
13, 14, 15. Tapi aku masih sanggup ya Rasul. Ya puasalah Senin, Kamis gitu ya. Senin di mana aku dilahirkan, Kamis di mana amalan kita diangkat gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dia puasa seadanya, sampai kemudian dalam riwayat yang lain diceritakan beliau mengalami penyesalan di masa-masa tuanya gitu. Dulu waktu muda puasa terus, pas sudah masa-masa tua udah nggak kuat lagi puasa. Jadi yang model kayak begitu juga dianggap kurang baik gitu. Jadi jangan sampai kita punya amalan yang terlampau berlebih, akhirnya kemudian di masa-masa tua kita amalan itu hilang gara-gara ketidaksanggupan, ketidakmampuan fisik kita gitu. Baiklah ya. Jadi akhirnya kemudian Abu Darda ini meriwayatkan hadis mendengar langsung dari baginda Rasulullah SAW, man siapa orang salah tariqan yang menunjukkan jalan yabtaghi fihi ilman, ya yang meraih ingin ilmu, ya sahalallahu maka Allah akan mudahkan lahu baginya tariqan jalan ila jannati kepada surga. Jadi kita kalau suka ngarahin orang jalan menuju ilmu ya, oh di sana ada majelis ilmu ya, atau kita kasih kabar atau kita ajak, ayo kita ajak ngaji, kita mudahin orang biar bisa nuntut ilmu ya, maka nanti Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat la tad'ajni hatta halutani bil ilmi, sesungguhnya malaikat melebarkan sayapnya ya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ridon sebagai gambaran ridhonya malaikat bima sana'a, dengan apa-apa yang dia lakukan ya. Jadi malaikat itu seneng gitu ya melihat kita ini jalan ya. Saya Sabtu kemarin, ya bukan Sabtu kemarin, emang tiap Sabtu pagi saya masih ngaji ya Pondok Pinang, kadang pakai motor, kadang bawa mobil ya. Itu ternyata guru kita yang di Pondok Pinang cerita lagi mengenang, pas juga bahasanya tentang ilmu, bukan tentang ilmu, tentang zakat ya, nanti akan saya bahas tentang zakat, pentingnya orang yang berharta, pentingnya orang yang berzakat, bersedekah, memperhatikan objek zakatnya, objek sedekahnya diutamakan kepada orang-orang yang ahli ibadah atau ahli ilmu gitu. Jadi Bapak Ibu itu dulu kan awal-awal pernah saya bilang juga, sedekah yang penting subjeknya, kita pelakunya sedekah, objeknya gimana kita terserah, yang penting itu subjeknya dulu. Itu namanya pelajaran sesuai dengan urutannya, awalnya kita subjek dulu. Tapi lama-kelamaan ya, kalau kita sebagai subjek sedekah, mutasaddiq kita, subjek zakat, muzaki kita yang berzakat, sudah kuat kita mengeluarkan harta, maka kemudian dianjurkan supaya memperhatikan siapa objeknya. Diutamakan objek zakat, objek sedekah adalah orang-orang yang terlibat dalam ilmu, terlibat dalam ibadah, supaya harta kita bermanfaat, dipakai buat ibadah, dipakai buat ilmu gitu ya. Misalkan itu rajin tuh bapak itu gitu kan, sholat kasih sarung biar dipakai terus sarungnya buat ibadah, kayak begitu penting gitu ya. Nah, jadi kemarin guru saya itu ya, guru kita cerita itu ternyata mengenang bagaimana ada seorang ahli ilmu ya, talibul ilm yang suka ngaji ya, itu istiqomah luar biasa, di Pondok Pinang hadir, di sana hadir, di sini hadir, beliau sendiri yang ngajar, beda-beda tempat selalu ada itu orang begitu ya, sudah almarhum, jadi beliau sedang mengenang begitu. Jadi artinya kita tidak akan pernah puas, tadi yang baginda Rasul nyatakan di awal, kita tidak akan pernah puas di dalam kita melakukan kebaikan sampai betul-betul ya surga ini bisa menjadi tempat pulangnya kita ya. Nah ini jangan keburu puas, ternyata masih ada di atas kita yang luar biasa semangatnya ya. Kemarin parkirannya bareng saya sama kawan itu yang lebih senior ya, ternyata dia tinggalnya di Priuk gitu. Saya kira saya yang jauh dari Jombang ke Pondok Pinang, Jombang Ciputat Pondok Pinang dekat aja, tinggal dua kelokan kanan kiri doang gitu kan, nyampe gitu.
Ini ternyata dari Priok saya lihat itu, ya. Oh, Ustadz dari Priok udah lebih sepuh dari saya. Wah, luar biasa ada, ya. Nah, jadi artinya demikian orang yang sudah tertancap kecintaan kepada ilmu, ya, dimanapun ada majelis ilmu dia kejar, luar biasa, ya. Kenapa? Karena malaikat akhirnya kata hak malaikat menghamparkan, melebarkan sayapnya sebagai bentuk keredoan, ya, kesenangan sama orang yang cinta ilmu, gitu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu itu memintakan ampun untuknya siapa? Orang-orang atau makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Hatta al-hutanu fil ma', sampai-sampai ikan di air juga mintakan ampun, ya, buat orang yang menuntut ilmu atau orang-orang alim. Kalau tadi baginda Rasul berikan perumpamaan orang berilmu, perbandingannya seperti orang ahli ibadah, seperti kemuliaanku terhadap kalian semua yang paling rendah, maka berikutnya kemuliaan orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang di langit, ya, atau seluruh benda-benda di langit, ya, keutamaan bulan. Wa innal ulama warathatul anbiya. Nah, ini potongan hadis yang seringkali dikutip oleh pembicara, ya, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman. Karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Wa inna mawaratsul ilma, dan hanya saja para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka siapa orang yang mengambil keutamaan ini, akhadha bihadzin wafilin, maka berarti dia telah mengambil keuntungan yang banyak, gitu, ya. Alhamdulillah, amin wa rabbal alamin. Yakin saja, yakin Bapak Ibu, ya, yang istiqomah hadir majelis ilmu, kalaulah tidak turun kepada kita kepintaran, ya, pemahaman tidak turun kepada kita, yakin Allah akan turunkan kepada anak-anak kita. Amin. Gak ada ngamin. Kalau tidak pada anak-anak kita, yakinlah, ya, nanti bakal diwariskan kepada cucu-cucu kita. Amin ya rabbal. Ya, ini kan kalau saya melihat, ya, orang tua, gitu kan, orang tua saya biasa saja, gitu, ya, biasa saja. Artinya memang, ya, orang dulu gimana sih, orang dulu sekolah, ya, emang kagak sekolah barangkali, gitu kan, gitu. Ngaji ya ngaji biasa aja, ngaji kampung, tidak ngaji buka kitab, gitu. Tapi alhamdulillah ahli ibadah, ya, ahli ibadah yang luar biasa orang tua saya itu. Kemudian bukan sekedar ahli ibadah, kalau ilmu beliau tidak paham, tapi beliau ngerti betul bahwa ilmu itu derajatnya tinggi dan ditinggikan, maka kemudian kecintaan beliau kepada para ulama itu luar biasa, ya. Orang tua saya itu asal ketemu dengan para ulama itu bawaannya pengen nangis saja, gitu. Dan memang nangis, gitu, ya. Dulu sama siapa di sini? Ustadz Nuri sama Pak Kusnan, kita ke rumah Kiai Munawir Asli itu, ya. Kiai Munawir Asli yang di Krender kan nangis tuh abah saya itu. Jadi asal ketemu ulama itu nangis, gitu. Nangis bahagia, gitu, ya. Bisa berjumpa dengan orang-orang alim. Jadi walaupun tidak berilmu, yang dimaksudkan adalah menguasai rujukan-rujukan kitab, setidaknya ada kesadaran cinta kepada ilmu dan para ulamanya, gitu. Maka kemudian diturunkanlah, ya, anaknya bagaimana biar ada mewariskan, ngerti ilmu, gitu. Ya, saya dikit-dikit doang, ya, dikit-dikit doang. Kitabnya doang saya yang banyak. Saya kitab banyak, gitu. Paham orang, gitu kan. Dikit-dikit doang, gitu. Nah, mudah-mudahan kitab-kitab saya di rumah yang banyak begitu nanti bisa dikuasai oleh anak saya, cucu dari orang tua saya, begitu, ya. Coba kalau dari sejarah nyantren, memang dulu saya boleh dibilang terlambat, gitu, ya. Baru nyantren itu sudah aliyah, sudah SMA. Maka bagaimana anak saya kan dari TK udah nyantren, dari TK udah nyantren,
MI nyantren, emang rumah jadi pesantren gitu ya. Lah udah nyantren, emang rumah di dalam pesantren ya. Nah, sekarang sudah masuk sanawiyah kelas 2 di Cirebon ya. Dah. Jadi harapan kita ya, kitab-kitab yang demikian banyaknya yang saya kurang menguasai, mudah-mudahan nanti dikuasai oleh anak-anak saya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu ngaminin harapan saya, mudah-mudahan juga begitu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu diaminin sama malaikat tuh. Pentingnya kita mendoakan orang lain tuh begitu. Pentingnya kita mendoakan orang lain itu kalau kita ngedoain, Bapak Ibu yang ngaminin gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang ngaminin, ngedoain saya, itu malaikat yang ngaminin. Amin ya Rabbal alamin. Silakan kita hatamin aja nggak apa-apa lah sampai 17 ya. Ustaz. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa sampai ada hadis Nabi yang kemarin kita singgung? Kalau mendengar terjemahannya tadi, ya kita nggak kaget karena kenapa kemudian muncul hadis yang kemarin kita bahas, ya kan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang berilmu, kalau tidak ya orang yang belajar ilmu, kalau tidak ya orang yang mendengar, kalau tidak orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, dan jangan jadi orang yang kelima, artinya bukan orang yang keempat, bukan termasuk orang yang empat. Ilmu tidak, belajar tidak, dengar emang budek gitu kan. Kemudian cinta juga enggak ada, maka kalau jadi orang kelima fatahlika, engkau akan binasa, begitu. Nah, menyimak dari hadis yang barusan ya, memang menyimak langsung dari orang yang disampaikan itu beda daripada mendengar dari katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya muwajah, tatap muka, munazarah, saling memandang ya. Ini pentingnya majelis ilmu dipertahankan model kayak begitu. Ada muwajah, ada munazarah gitu. Ada muzakarah ya, saling tukar pikiran, ada munaqasyah ya, saling memberi masukan gitu, saling koreksi ya. Jadi tidak lagi hanya mengandalkan media-media alam-alam gaib gitu, ya, alam-alam maya gitu. Malam ngaji ya, ngaji dari maghrib sampai isya gitu. Memang zamannya orang-orang ya, muncul sekarang istilah hijrah gitu kan, orang-orang model kayak begitu, orang-orang kantoran yang kemudian banyak yang sedang semangat-semangatnya ya, lagi belajar agama gitu. Dari maghrib sampai isya dirasa kurang, habis isya kita ngeriung ngopi ya, jam 9 baru bubar ya. Jadi dilanjutin tanya jawabnya di situ. Artinya apa? Artinya mereka ingin meyakinkan bahwa apa yang saya sampaikan seringkali beberapa kesempatan, jangan merasa puas ya hanya dengan melalui media-media sosial ataupun alam-alam maya begitu ya. Silakan untuk menambah khazanah keilmuan, silakan ya. Saya kira di tempat yang sama kita udah ya, sudah diupload juga. Silakan kita mau menambah khazanah keilmuan, perbendaharaan keilmuan
dari YouTube-nya, dari Google-nya silakan. Tapi tolong tetap harus ada muajahah dengan guru, ya siapapun gurunya. Ya kalau perlu ya dikenali betul siapa gurunya. Sebab kalau nggak kenal guru nanti bisa berabe urusan juga gitu. Gurunya yang jelas-jelas kita kenal, kemudian jalur keilmuannya, sanad keilmuannya bersambung terus kepada guru-gurunya. Bukan dari guru-guru yang otodidak, hanya belajar baca sendiri gitu, ya. Kemudian tidak punya ketersambungan keilmuan itu. Silakan konfirmasi setelah nonton video ini, nonton video itu, baca tulisan ini melalui Google, baca tulisan itu, tapi silakan konfirmasi lagi kepada guru-guru kita, betul apa tidak, ini bagaimana gitu, supaya clear, ya. Jangan sampai kita nonton atau baca sesuatu yang salah paham, akhirnya kita memiliki pemahaman yang salah begitu, ya. Jadi farubba muballighin au amin sami'in, ya. Karena boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih menghayati, ya, lebih dapat diterima, lebih dapat diingat, ya, daripada sekedar mendengar dari katanya gitu, ya. Insya Allah. Ibu yang mau baca? Gantian. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita patut berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindakan, dari perilaku, ya, yang kita pelit terhadap ilmu, yang kita tidak mau menyampaikannya begitu. Maka kemarin di awal-awal kita dapat keterangan balighu anni walau ya, sampaikan daripadaku sekalipun satu ayat, satu hadis, satu tema, satu judul, satu poin, ya. Berapapun seadanya kita sampaikan, apa yang bisa, apa yang sudah menyatu ke dalam jiwa kita, ya. Misalkan kita sudah senang zikir, udah ajak orang lain untuk zikir. Kita sudah senang sedekah, iya kan? Udah ajak orang lain sedekah gitu, ya. Kayak gurunya Wafi ini, ya kan? Nah, dengan kekuatan sedekah. Artinya di situ ada pengalaman spiritual dia, ya, terkait dengan sedekah. Ya. Kita sudah menyatu dengan kecintaan pengamalan ijazah, pengamalan amalan-amalan tertentu, surah-surah tertentu, zikir-zikir tertentu. Ya, ayo ajak orang lain gitu, ya. Ajak orang lain untuk melakukan hal yang demikian gitu. Ya. Jadi kita yang senang baca Quran, ajak orang lain baca Quran, ya. Jadi jangan sampai kita pelit terhadap ilmu, ya, pelit terhadap pengalaman-pengalaman spiritual gitu. Kalau pesan guru kita kemarin di Pondok Pinang, ya, beliau berpesan karena terkait dengan pembicaraan zakat ataupun sedekah, ya, itu pentingnya berzakat, pentingnya bersedekah kepada orang-orang berilmu. Tapi kemudian kita yang bertugas juga tidak mengharapkan gitu, ya. Artinya apa? Artinya kita ini dikoreksi, jangan sampai kita bertugas kemana-mana kemudian masih mengingat-ingat dalam pikiran kita ini apa-apa dan kita ini siapa-siapa. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah terjun ke masyarakat masih menghitung-hitung apa-apanya,
dan masih berpikir siapa-siapanya gitu. Saya ini apa gitu kan? Saya ini siapa? Nah, ini repot, nanti akan banyak kekecewaan gitu ya. Maka pesan beliau adalah sudah, kalau memang kita sudah wakafkan ya diri kita untuk agama Allah gitu, untuk talabul ilmi, majelis ilmu ya, dakwah gitu kan, ya sudah lakukan aja udah dakwahnya, ngajar ya ngajar, lakukan ya, nggak usah khawatir terhadap rezeki gitu, nggak usah khawatir. Guru kita itu pernah di Cinere khutbah Jumat, pulang sampai ke rumah ya, terima amplop, isi amplopnya tisu 3 lembar. Beliau cerita kemarin Sabtu beliau cerita, isi amplopnya tisu 3 lembar gitu. Beliau biasanya nggak ngomong, tapi kali ini beliau harus ngomong ke pengurus, barangkali ada yang salah. Ternyata pengurusnya berterima kasih atas laporan kiai gitu kan, karena memang kita sudah pantau ini orang nggak bener gitu ya. Akhirnya kemudian jadi ketahuan ya, ada penggelapan gitu. Cuman penggelapannya kelewatan bener ya gitu. Ya mendingan kosong aja kan gitu kan, mendingan amplop kosong berarti kan salah ngasih kan gitu, bisa jadi ya. Tapi kalau sampai diisi tisu kan niat bener kan gitu ya. Iya. Di kebun kacang ya, kebun kacang saya juga pernah pulang aja udah gitu ya. Ya cuman kasihan dianya kebun kacang, habis gitu pulang ke rumah naruh jas, buka jas, ngelihat di kantong jasnya masih ada amplop. Lah, amplop ustadznya belum dikasih ya. Akhirnya kelimpengan dia, nelpon saya, Pak Ustadz di mana? Saya diselipi ini di rumah orang tua. Udah nggak usah, nah kapan-kapan aja, ntar balik lagi. Enggak Pak Ustadz, terus saya harus datang ya. Di Pondok Maharta Bintaro juga begitu ya, kelupaan dia datang lagi, hujan-hujan begitu ya. Jadi artinya ya pulang aja gitu. Jadi nggak pulang sebelum dikasih. Gue pengen pulang belum dikasih, gimana ceritanya? pulang aja udah. Kalau ntar ada jamaah yang iseng, Pak Ustadz betah bener di sini gitu. Pak Ustadz betah bener di sini. Dalam hati belum ada ngasih amplop ya, gimana gua pulang? Ya, alhamdulillah udah. Ya alhamdulillah doa dari Bapak Ibu ya, saya sudah cukup lama lah gitu. Ya. Apa namanya? Kebahagiaan saya itu sudah ada di sini, itu bukan lagi terkait dengan materi gitu. Jadi kebahagiaan saya itu sudah berdasarkan kepuasan saya ketika menyampaikan materi gitu. Jadi ketika menyampaikan materi, perasaan saya itu lancar gitu, kemudian bisa dicerna oleh jamaah, dan jamaah juga ada yang merespon cakep gitu kan, bagus, itu sudah kepuasan gitu. Ya, bukan lagi material. Jadi saya masih ingat pujian dan kepuasan almarhum siapa di sini dulu, Ustaz Sahrul ya. Almarhum Ustaz Sahrul itu dulu pernah menyampaikan kepuasan dan kesenangannya menyampaikan apa yang saya sampaikan dulu awal-awal di sini gitu ya. Nah, itu sudah menjadi kebahagiaan gitu. Jadi takarannya sudah itu gitu. Takarannya sudah itu. Alhamdulillah gitu ya. Ya macam-macam lika-liku laki-laki lah pokoknya udah biasa. Jadi pada diri seorang dai itu begitu biasa. Pernah ngisi maulid jauh di sana itu ya, di Rumpin sana itu jauh ya, pakai motor gitu kan. Alhamdulillah amplopnya amplop mobil gitu. Iya. Yang deket masih sekitaran Jombang, saya coba pakai mobil dulu, nyewa mobil, amplopnya amplop motor. Pokoknya macem-macem gitu ya, macem-macem. Nah, itu cuma cerita-cerita aja ya. Awal-awal dulu Bu, dari Jombang naik kereta ya, terus naik Kopaja, mau kemana? Ke Kebon Sirih, khutbah Jumat, naik kereta, naik Kopaja ya, pakai ngajak santri lagi 2 orang gitu ya. Naik kereta amplop pesawat, kan keretanya kereta ngumpet-ngumpetan dulu, kagak bayar. Dulu kan masih ada langsam ya, masih ada langsam. Dah, saya kira ini semua bagian daripada kesungguhan kita ya,
untuk tidak pelit terhadap ilmu, tidak menyembunyikan apa yang dibutuhkan oleh umat gitu kan. Kita sampaikan karena kita tidak ingin termasuk orang yang nanti di neraka diikat ya, disiksa api neraka. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihaha. Sadaqa Rasulullah SAW. Masih berasal dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, bersabda baginda Rasulullah SAW, man siapa orang ta'allama yang belajar ilman sebuah ilmu, mimma yubtagha bihi dari apa-apa yang dia inginkan, niatannya wajhullah, semata-mata berharap daripada Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya, illa kecuali liyusiba bihi, untuk memperoleh ya, untuk merasakan aradon, apa yang bisa dia tampilkan minat dunia, daripada dunia, lam yajid, maka dia tidak akan dapatkan arfal jannati, pahamnya sorga, yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, ayakni rihaha, maksudnya adalah wanginya ya, naudzubillah. Jadi maksudnya kalau orang nuntut ilmu semata-mata berharap ridho Allah, ya insya Allah dapat keridhaan Allah, ya kan? Paham tidak paham nggak jadi masalah, gitu. Karena tugas kita nuntut ilmu. Akhir surah Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wes, pokoknya bertakwa saja kepada Allah, nanti Allah yang mencerdaskan kita, gitu. Jadi tugas kita bertakwa saja. Nah, di antara bentuk ketakwaan adalah menuntut ilmu. Di antara bentuk ketakwaan, cinta kepada para ulama, sedekah kepada para ulama, sedekah kepada orang yang buat ibadah, gitu kan, supaya pahalanya nanti terus mengalir ya, hasil sedekah kita itu kita seneng dipakai, dimanfaatkan buat ibadah, gitu. Maka itu yang nanti didapatkan ya, keridhaan Allah, ya, rahmat daripada Allah. Maka dia tidak akan menuntutnya, dia tidak akan mencarinya itu ilmu yang semata-mata hanya untuk pamer-pamer di dunia, gitu ya, gagah-gagahan di dunia, gitu. Enggak ya, kalau niatannya begitu, dia nuntut ilmu pengen pamer-pamer, pengen gagah-gagahan, pengen kuat-kuatan, menang-menangan debat, gitu kan, maka nanti dia tidak akan tahu mana surga. Artinya boro-boro masuk surga, wanginya surga dia nggak dapat cium ya, naudzubillah min ya. Tidak ada penyesalan, tidak ada duka yang mendalam ya daripada musibah alam semesta ini, melainkan daripada wafatnya seorang ulama. Akhirnya kemudian ngefek kepada kehidupan sosial ya. Akhirnya tampillah orang-orang bodoh, tampillah orang-orang yang nggak jelas keilmuannya ya, menjadi pemimpin dengan kebodohannya, kemudian ditanya, kemudian dia berfatwa begini dan begitu, yang ternyata adalah sesat dan menyesatkan. Udah mulai terasa, naudzubillah min dan ya. Maka karena itu kita patut prihatin dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita ya, selaku pewaris para nabi. Kemudian dengan cara kita mencintai ilmu, ketika kita cinta ilmu ya, ada rahmat turun daripada Allah, ada perlindungan ya, kemudian turun nanti ilmunya kepada kita, kalau tidak ya kepada anak cucu kita, sehingga itu dengan kata lain kita sedang memanjangkan ilmu-ilmu Allah ya, turun kepada keturunan-keturunan kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Orang berilmu adalah orang yang senantiasa akan ingat kepada Allah dan terus memuji zat kesuciannya. Itulah bab pembahasan berikutnya, Kitabu Hamdillah wa Syukrihi, bab menerangkan tentang pujian atau pentingnya pujian kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Orang yang bisa memuji Allah
Yang bisa bersyukur kepada Allah adalah pastinya orang yang berilmu. Insya Allah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afna ya karim wa'afna ya karim wa'afna ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dhunubana ya karamul akramin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi anwaril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا أبناءنا وبناتنا وتلميذاتنا وجماعاتنا من أهل الأعمال الخير وللصلاة والزكاة وللصدقة وللزيارة إلى مكة وإلى المدينة وللتوبة إلى يوم القيامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.